Yes, if everyone could take their seats, that would be great. Looks like there's only standing room, so apologies for that. But it's a good sign that there's a good crowd here. So I just wanted to say welcome, ladies and gentlemen. Bayani Tanbash, Bekhair bin Berezan, Sayyidati wa Sadati, Ahlan wa Sahlan wa Marhaba bikum. It's really great to have you all here at the 4th Annual Suleimani Forum. I see a lot of old faces that I've seen here for 1, 2, 3, 4 years. A lot of new faces as well, which is great because that's what this event and institution, I think, is about, having tradition and continuity, but also bringing in new individuals and institutions. So really welcome to all of you. Just a few housekeeping items. Number one, if you do not have a translation device, please signal. We have staff that are circulating that can bring you your translation device. We have in English, Arabic, and Kurdish. So if you can just signal, they will bring it around. Number two, when you leave the room, please leave your translation device because we need to charge it. We'd really appreciate it if you could leave it behind during the breaks and at lunch. Also, we have Wi-Fi. Suleimani Forum is the Wi-Fi, so please use that. We also have a wonderful app with the program. It's called Suleimani Forum, and it's available on the Android and the iPhone. So you may download it at the various app stores. Last, please tweet and follow us on social media. The hashtag is SuliForum, as in past years. So again, welcome to the forum. I'm just going to say some brief notes and then we'll proceed. The title of this year's forum is Upheaval and Transformation in the Middle East, Confronting ISIS and Beyond. And I think, a lot of people asked me over the past months and weeks, are you all having the Suli Forum? Is it still on? And I said, of course it's on, and I think this is more than ever a very important time to have such a dialogue when we have these shifts going on in the region, demographically, politically, economically. So I think more than ever, as we see a huge shift, just as we saw from empire to nation state, we have another shift going on right now. So it's great to bring all of you academics and officials, scholars, experts, journalists here to speak about these things. And the panels will address that. You have an agenda, you have the app, but just to go through the day, we will start with 2 panels that focus on the war against ISIS. We will then move on to looking at Iraq beyond the day after, and then the region that will really examine more of the regional dynamics. And that is today. Tomorrow we'll focus a little bit more on the economy, ideology, and transformations after, is it a new Sykes-Picot? So that's just a brief overview of the program. Another question sometimes people ask me when everyone comes back here, my friends from the States and other places, is, when are you leaving? Why are you still here? Everyone says that, when are you going back home? I think it's also, I'm always puzzled by it because every year here, I really enjoy it more. And I think that's because of the forum and the Institute of Regional and International Studies, and because of the American University of Iraq, Suleimani, where I'm very fortunate to work. Every year I see our institution growing and expanding, and I really see it as a building block of Kurdistan and of Iraq, and a bridge between Iraq, Kurdistan region, and the US and the world. And so I'm really happy for all of you to be a part of our university. And I now want to introduce the chairman of the board and the founder,
of AUIS, Dr. Barham Saleh. بەناوی خوای گەورە میوانە بەڕێزەکان ئامادەبوانی خۆشەویست وا بە چوارهەمین جار لە دیداری سلێمانیدا بە دیداری ئێوەی خۆشەویست شادەبین. دیداری ئەم ساڵمان لە سلەیمانی لەگەڵ یادی 28 ساڵەی کیمیابارانی هەڵەبجە دەکەینەوە. 28 ساڵ لەمەوبەر ڕژێمی سەدام بە کیمیاوی ڕوبەڕووی خەڵکی کوردستان، خەڵکی هەڵەبجە بوو و 5,000 کەسی بێتاوانی شەهید کرد. ئەو سەردەمە دەمانوت جارێکی تر لێ ناگەڕین دووبارە بێتەوە. بەڵام 28 ساڵ دوای تاوانی هەڵەبجە داعش بە چەکی کیمیاوی لە پێشمەرگە و خەڵکی تازە دەدا و بیرهێنانەوەیەکی باشە. ناکرێ بێباک بین، ناکرێ خۆش باوەڕ بین کە ئەو کارە ساتانەی ڕابردوو دووبارە نابنەوە. ئەمڕۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست عێراق ناوچەکە ڕوبەڕووی هەژان و گۆڕانکاری گەورە دەبنەوە. هەڕەشەی گەورە لەسەر گەلەکەمان هەیە و دەژڵێم دەرفەتی گەورەشمان لە پێشە. هەڕەشەی ئیرهاب و توندڕەوی و کۆمەڵکوژی داعش و پیلانجێڕی ناحەزان و نەیارەکانمان و هەروەها دەرفەتی هەنگاونان بۆ ئایندەیەکی گەش کە نەهامەتیەکانی ڕابردووی تیا دووبارە نەبێتەوە. سوپاس و پێزانینمان بۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان، بۆ سوپای عێراق، بۆ حەشتی شعبی و سوپاس و پێزانینیشمان بۆ هێزی هاوپەیمانان کە هاوکارمانن لە ڕوبەڕووبوونەوەی مرۆڤکوژانی داعش و ئەو مەترسیانەی لەسەر وڵاتەکەمان هەیە. دەزانین بە گیانفیدایی هێزەکانی پێشمەرگە و هێزەکانی تری عێراق و پشتیوانی هاوپەیمانان داعش زوو یا درەنگ لەناو دەچێت. بەڵام گرنگە لەم دەرفەتە مێژویەشە هەنگاوی جدی بنین بۆ ئەوەی داعش و هاوشێوەکانی هەرگیزا و هەرگیز دووبارە نەبنەوە. وڵاتەکەمان لە کوردستان و عێراقیش بەگشتی دووچاری کێشەی سیاسی و ئابووری قوڵ بوونەتەوە. کێشەکان جدین بە ئاسانیش تێپەڕ ناکرێن. پێویستمان بە پیاچوونەوەیەکی بنەڕەتی شێوازی بەڕێوەبردننی وڵاتەکەمانە، چارەسەرکردنی کێشەکانی بژێوی خەڵک و چارەسەرکردنی کێشە سیاسیەکانە. دڵنیام چارەمان نییە ئللا دەبێ بە ڕێککەوتن، هەماهەنگی، هاودەنگی پێکەوە لە سای دامەزراوە شەرعیەکانی خۆمانە هەوڵ و کۆشی تەواوی خۆمان بین بۆ چارەسەرکردنی بنەڕەتی ئەو کێشانە. پەیوەندیەکانی نێوان هەرێم و بەغدا بابەتێکی گرنگە کە ڕاستە و خۆ ڕەنگانەوەی دەبێت لەسەر وەزعی خۆشمان و عێراقیش. سەرباری ئەوانەش من بە ئێوە دەڵێم بە دڵنیاییەوە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دووچاری گۆڕانکاری و هەژانی گەورە دەبێت. لە مانگی 500 ساڵ بەسەر ڕێکەوتنامەی سایکس-پیکۆ تێدەپەڕێ. ئەو نیزامەی پێشووی سەدەی 20م ڕوو لە داڕمانە چ جۆرە نیزامێک جێگەی دەگرێتەوە هێشتا ماوە. بۆیە من دەڵێم لە بری ئەوەی خەریکی خۆمان بین، لە بری ئەوەی خەریکی ناکۆچەکانی خۆمان بین، هیوادارم لە دیداری سلێمانی دەرفەتێک بێ. ئەم ئازیزانە، ئەم لایەنە پەیوەندیدارانە، ئەم بەرپرس و شارەزایانە پێکەوە هاوکار بین، ڕاوێش بکەین، تەدبیر بکەین بۆ دەربازبوون لە وەزعی ئێستا بەرەو ئایندەیە کە ئێمە کاریگەریمان هەبێ لە دەستنیشانکردنی ئایندەی وڵاتەکەی خۆمان. سادتي وسيداتي الأفاضل، ضيوفنا الكرام، شرفتمونا في السليمانية وسعداء وفخورون بلقائكم في ملتقى السليمانية. هذا الملتقى يلتقي فيه العديد من الأحبة والأعزاء المسؤولين
في العراق، في إقليم كردستان، في عموم المنطقة، والعديد من الخبراء في المنطقة وفي أوروبا وأمريكا. قلت باللغة الكردية قبل 28 سنة، وفي هذا اليوم بالذات صدام حسين استخدم الأسلحة الكيميائية لإبادة حلبجة. أتذكر آنذاك كنا نقول لن نسمح بتكرار حلبجة أخرى مرة أخرى، لكن 28 سنة بعد تلك الفاجعة، بعد تلك الجريمة، داعش تستخدم الأسلحة الكيميائية وتستهدف طازة وتستهدف الدفاعات البيشمركة والقوات العراقية الموجودة في تلك المنطقة. تذكير مهم أننا لا يمكن أن ننسى ولا يمكن أن نتناسى تلك الظروف التي أدت بنا إلى تلك الفواجع، ويجب أن نقيم وبدقة أن المنطقة تعيش حالة تحولات كبرى، ونحن بحاجة إلى الوقوف عندها وتمتين وحدة صفوفنا من أجل دحر الإرهاب والتطرف وتأكيد التسامح والتعايش، وبدلاً من هدر مواردنا في هذه المنطقة على الحروب والعنف، أن نؤكد على ضرورة تضافر الجهود من أجل استثمار مواردنا وإمكانياتنا البشرية وإمكانياتنا الطبيعية من أجل بناء منظومة جديدة في هذا الشرق لن تتكرر فيه فواجع حلبجة. أنا واثق بهمة البيشمركة وبهمة القوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي، وبدعم التحالف الدولي سنتمكن من دحر داعش. لكن السؤال الكبير أمامنا: كيف لنا أن نضمن عدم ظهور داعش جديد في المستقبل؟ هذا يتطلب معالجة الأسباب البنيوية التي أدت إلى ظهور داعش وأدت إلى هذه المشاكل. في تقديري أن المنطقة وتحديداً في كردستان وأيضاً العراق نعيش حالة استحقاقات جديدة ونعاني من مشاكل جدية بنيوية. الأزمات توفر فرص لإيجاد الحلول المناسبة والانطلاق إلى حالة جديدة تمكننا من التعامل مع هذه المتغيرات. تقديري أن حان الوقت أن نقف بجدية هنا في كردستان على مشاكلنا وننتصر إلى حل قائم على أساس معالجة تلك المشاكل الاقتصادية والسياسية، وحقيقة نضمن منطلقاً جديداً وأساسياً لوضع كردستان في حالة تنتهي من التناحرات والصراعات الحالية. علاقتنا مع بغداد علاقة مهمة شابتها الكثير والكثير من المشاكل. بغداد بحالها أيضا تعيش حالة من الاحتقانات والمشاكل الكبيرة بعد 13 سنة من سقوط النظام. آن الأوان للقادة العراقيين والقوى الأساسية العراقية أن نقف على استحقاقات المرحلة الجديدة، ونؤكد بأن ما كان يجري خلال العقد الماضي لا يفي باستحقاقات العراق. نحن بحاجة إلى حوار وطني جدي. إن كنا نتعايش معا يجب أن نعرف الالتزامات المتبادلة، ولا سمح الله إن كان هناك خيار آخر نكون صريحين معا كي نوحد صفوفنا في مواجهة الإرهاب، ولا نستمر في تلك المتاهات الغير مجدية والتي يدفع العراقيون من مختلف خلفياتهم الثمن الباهظ بالحياة والأموال والإمكانيات. أنا واثق من قدرة القوى الأساسية المخلصة النيرة من الانتصار إلى هذا الحل المطلوب، وأنا واثق أن العراقيين كردا وعربا شيعة وسنة ومن كل المكونات تركمانا ايزيديين وغيرهم يشتركون في مصلحة واحدة، ألا وهو دحر الإرهاب واجتثاثه من أصوله، وأيضا يشتركون في مصلحة واحدة: الحياة الحرة الكريمة للمواطنين، إن كان في البصرة أو في السليمانية أو في كركوك أو في بغداد أو الموصل أو النجف أو أي مدينة أخرى. فبالرغم من تلك الاختلافات أملي أن نتوصل إلى الحلول التي تضمن مصالح المشتركة
لنا كلنا. المنطقة تعيش حالة من التغييرات المنيوية، وفي الشهر الخامس ستكون الذكرى المئوية لاتفاقية سايكس بيكو، والتي قسمت الشرق الأوسط على أسس رأيناها في القرن الماضي. لا أعرف ماذا سيكون عليه مستقبل المنطقة، لكن يقينا ما كنا عليه لن يدوم. العراقيون مطالبون أن يكونوا لاعبين في تحديد مصير تلك المنطقة، كون العراق دولة محورية مهمة. الشعب الكردي الذي كان ضحية لاتفاقية سايكس بيكو أيضا مطالب بتوحيد جهودنا وإمكانياتنا كي نكون لاعبين في رسم مستقبلنا، لا أن نكون ضحية لمخططات الآخرين. باختصار أقول، ونحن في ذكرى حلبجة، بدل أن نكون منشغلين بخلافاتنا الداخلية واختلاف أمة رحمة، لكن لنؤكد على المشترك بيننا وننطلق إلى ما هو مطلوب لمستقبلنا ومستقبل هذه المنطقة. Ladies and gentlemen, distinguished guests, I'm really honored to have you all join us at Soleimani Forum. This is our 4th annual forum. Many of you have been with us in previous forums. This year, I'm particularly honored to see so many guests and so many distinguished friends who are visiting from abroad. Today, we are convening at Soleimani Forum at a time when we are commemorating the 28th anniversary of the Halabja massacre. 28 years ago, Saddam Hussein used chemical weapons to exterminate the population of Halabja. 5,000 innocent civilians perished. Then we said never again. Yet, only this week, ISIS used chemical weapons. A reminder that we cannot be complacent, we cannot be ignorant to the realities, tough realities of our part of the world. The Middle East as a whole is undergoing fundamental transformations, and we need to be careful and we need to be very serious to ensuring that the new political and security order in our part of the world is such that the rights of people in this region will be respected, and it is such also that extremism and terrorism cannot have opportunities that they had over the last few decades in our midst. This will not be easy. We have serious challenges, domestic challenges in Kurdistan, certainly domestic challenges in Iraq, and we are all required to get together and be very serious about resolving our political and economic problems, both here in Kurdistan and certainly in the rest of Iraq. Instead of being preoccupied with internal feuding and problems, we have no choice, because all of us have to be united in the face of extremism and in the face of ISIS. Our Peshmerga forces, with the help of the Iraqi forces, with Hashd al-Sha'bi, and definitely with much appreciation the help of our international coalition led by the United States, they have the capability and will eradicate ISIS militarily. But again, the big challenge for us is to make sure that a new ISIS will not emerge years from now and will not afflict our region with the violence and the conflict that we have seen. I hope Suli Forum offers an opportunity for dialogue between the various players, Iraqi officials, Kurdish officials, and also our friends from the international community. Hopefully this will be an opportunity to discussing these fundamental issues that are facing us, and I know together we can do it. Let us truly work together and truly make sure that this part of the world will never be afflicted with another Halabja again. With that, ladies and gentlemen, I'm honored to have my friend, His Excellency, the Prime Minister of the Kurdistan region, who has been a prime supporter for this university, to deliver to you his welcoming remarks on behalf of the Kurdistan Regional Government, and also to inaugurate the Soleimani Forum. Kakanechir.
ئامادەبوونی بەڕێز بەیانیتان باش هەموو لایەکتان بەخێر بێن بە ناوی خۆم و کاک قوبات تاڵەبانی و حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بەخێرهاتنتان دەکەم بۆ شاری سلێمانی پایتەختی ڕۆشنبیری هەرێمی کوردستان بەخێرهاتنتان دەکەم بۆ دیداری سلێمانی کە زانکۆی ئەمریکی لە سلێمانی ساڵانە بە شێوەیەکی ڕێکوپێک و سەرکەوتوانە ئەنجامی دەدات دەستخۆشی لە برای بەڕێزم کاک دکتۆر بەرهەم ساڵح و بەڕێوەبەرانی زانکۆی ئەمریکی دەکەم لە سلێمانی بۆ سازکردنی ئەم دیدارە گرنگە و بۆ گفتوگۆکردن و لێکۆڵینەوە سەبارەت بە بارودۆخی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دوای داعش بەڕێزان ئێمە ئەمڕۆ ئێمە لە ڕۆژی مەرگەساتێکی گەورەی گەلەکەماندا لێرە کۆبووینەتەوە کە ئەویش 28مین ساڵیادی کیمیابارانی هەڵەبجەیە لەم ڕۆژەدا سەری ڕێز و نەوازش بۆ شەهیدانی هەڵەبجە و هەموو شەهیدانی کوردستان دادەنوێنین زۆریش گرنگە هەر لەم ڕۆژەدا بۆ ئەوەی وەفاداری خوێن و خەونی شەهیدانمان بین پێکەوە هەوڵ بدەین کێشەکانی ناوخواکان بە دایالۆگ و لێک تێگەیشتن چارەسەر بکەین گرنگ نییە ئەمڕۆ ئێمە لە ناو خۆماندا بەسەر یەکتردا سەرکەوین گرنگ ئەوەیە ڕێککەوین و هەمومان پێکەوە سەرکەوتنەکانمان بەسەر داعش و تێرۆردا تەواو بکەین چونکە هێشتا شەڕێکی درێژمان لە پێشماوە ئامادەبوانی بەڕێز بەداخەوە حەزی یەکتر شکاندن و سەپاندنی ئیرادە وای کرد بارودۆخی سیاسی هەرێمی کوردستان لە یەکگرتوویەکی سیاسی کەموێنەدا بکەوێتە دۆخێکی ناخۆشەوە کە بەو هۆیەوە خەڵکی کوردستان و دەستگاکان تووشی ناخۆشیەکی زۆر بوون ئێمە زۆر هەوڵماندا دۆخەکە نەگاتە ئەو بارودۆخە ناخۆشەی کە ڕوویدا بەڵام بەداخەوە لە نێوان خراپ و خراپتردا خراپەکە هەر ڕوویدا ئێمە لە بارودۆخێکی زۆر سەختی شەڕدا بووین کوردستان پێویستی بەوە بوو هەموو بە شێوەیەک دەبوایە سەقامگیر بێت سەقامگیری ناوخۆیەکەی بپارێزێت بۆ ئەوەی وڵاتەکەمان و بەرەی شەڕی دژی ترۆر تێک نەشکێت هاوپەیمانانیش هەر ئەوەیان بە هەموو لایەنە کوردستانیەکان ڕاگەیاند سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە کاتی دیارکراوی خۆیدا هەموو هەنگاوە پێویستە یاسایەکانی جێبەجێ کرد بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردننی سەرۆکی تازەی هەرێمی کوردستان بەڵام کۆمسیۆنی سربەخۆی هەڵبژاردنەکان ڕایگەیان کە ناتوانێت هەڵبژاردن ئەنجام بدات هەروەها ئەنجومەنی شۆڕای هەرێمی کوردستان بەهۆی پێویستیە یاساکانەوە ماوەی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانی درێژ کردەوە لەگەڵ ئەوەشدا پێشنیارێکی کراوەمان پێشکەش کرد بۆ دەستکاریکردنی دەستهەڵاتەکانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە پێناو پاراستنی یەک ڕیزی سیاسی لەو کاتە هەستیارەدا بەڵام مخابن هەوڵی شکاندنی سەرۆکێک کە لە بەرەی شەڕدا بوو هەوڵی سەپاندنی ئیرادە پاڵپێوەنانی پەرلەمان بۆ زیاتر ئاڵۆزکردنی بارودۆخەکە لە جیاتی چارەسەرکردنی و کردنی پەرلەمان بە ناوەندێکی ئیستیفزازکردن لە ناو بارودۆخە هەستیارەدا وای کرد زۆر لە خەڵک کەونە ناڕەحەتیەوە بەرامبەر کاری دەستگا شەرعیەکانی سەرەڕای هەموو هەوڵە ناوخۆیەکان بۆ دان بە خۆداگرتن و ڕێنوێنی هەموو دەوڵەتانی دۆست و هاوپەیمان بۆ ڕێککەوتن و پاراستنی سەقامگیری سیاسی و ناوخۆیمان پرۆسەکە هەمووی بە ئیستیفزازکردن بەڕێوەدە بردرا کێشەی سیاسی ناوخۆ لە هەموو وڵاتێک ڕوودەدەن بەڵام گرنگ ئەوەیە ویست و ئیرادەی چارەسەرکردنی کێشەکان هەبێت ئێستا کاتی ئەوەیە هەموو لایەنەکانی کوردستان ئەو ویست و ئیرادەیە بە تەواوەتی پیشان بدەن و پێکەوە دابنیشن بۆ چارەسەرکردنی هەموو کێشە ناوخۆیەکان و ڕاستکردنەوەی هەموو کەم و کوڕیەکان و کاراکردنەوەی پەرلەمان بە شێوەیە کە ببێتەوە جێگەی متمانە و مایەی ئارامی بۆ هەموو گەلی کوردستان گفتوگاکانی نێوان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و
پارتی دیموکراتی کوردستان جێگەی ئومێدن لەم بوارەدا هیوادارین گفتوگۆ پێکەوە دانیشتن لە نێوان هەموو لایەنەکاندا بە شێوەیەکی جددی بە ئامانجی چارەسەرکردنی کێشەکان دەست پێ بکاتەوە هەروەها ئەوەی جێگەی خۆشحاڵیە ئیرادەیەکی سیاسی دروست بۆ و دەستی بەکار کردووە بە پشتیوانیەکی گەورەی جەماوەری بۆ چاکسازی ئەوەش یارمەتیەکی زۆر گرنگە بۆ حکوومەت و حکومڕانیەکی تەندروست لە هەرێمی کوردستاندا ئێمە لە حکوومەت هەنگاوی گرنگمان دەست پێ کردووە بۆ چاکسازی و شەفافیەت و لەو پرۆسەیە درێژخایەنەدا بە تەئکید بەردەوام دەبین بەڕێزان ئێمە زۆر سوپاسی خۆڕاگری گەلی کوردستان بە گشتی و یەک بە یەکی فەرمانبەران دەکەین بە تایبەتی لەسەر خۆڕاگری و بەرگەگرتنیان دەزارین قەیرانەکە زۆر قورسە چونکە کاری کردوتە سەرگوزەران و قوتی ڕۆژانەی هەموو ماڵێک لەبەر ئەوەش ئەو خۆڕاگریە جێگەی ڕێز و پێزانینێکی زۆرە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە هەموو شێوەیەک هەوڵ دەدات بۆ تێپەڕاندنی ئەم قەیرانە دڵنیاشین قەیرانەکە تێدەپەڕێت و باری گوزەرانی خەڵکی کوردستان باش دەبێت و ئاوەدانکردنەوە و پێشکەوتنی کوردستان زۆر باشتر دەست پێ دەکاتەوە خوای گەورە خاکێکی بە پیت و سامانێکی زۆر سروشتی و ئیرادەیەکی زۆر خۆڕاگری بە گەلی کوردستان بەخشیوە لەبەر ئەوەش دەتوانێت بەسەر هەموو قەیرانەکاندا سەرکەوتوو بێت بەڕێزان داعش شەڕ و مەرگەساتێکی زۆر گەورەی بۆ کوردستان و ناوچەکە لەگەڵ خۆیدا هێنا و دڕندەیی و مەترسی ئەو ڕێکخراوە تێرۆریستیە لە ماوەیەکی کووردا گەیشتە زۆر جێگەی جیهان دڕندەیەک کە لە کوردستان زۆر گەورەتر بوو بە تایبەتی بە کۆمەڵ کوشتنی کوردانی ئێزیدی و ڕەفاندنی خوشک و دایکانی کوردی ئێزیدی و وێرانکردنی گوڵاڵە و هەروەها وێرانکردنی کۆبانێ و شنگار بەڵام لە نێو هەموو کارە وەحشیەکانی داعش ڕەفاندنی کچان و دایکانمان لە کوردانی ئێزیدی لە هەموو تاوانەکان گەورەتر بوو لەسەر ئێمە هەرچەند تا ئێستا توانیومانە 2445 کەس لەو دایک و خوشکانەمان و منداڵەکانیان ڕزگار بکەین بەڵام بەداخەوە هێشتا زۆری دیکەش لە بەردەستی داعشدا ماون دۆستان و هاوپەیمانان لە پێشەوەی هەمووشیان ئەمریکا یارمەتی گەلی کوردستانی داوە بە تایبەتی لە ڕووی پشتیوانی ئاسمانیەوە و ئەوەش جێگەی سوپاسی ئێمەیە بەڵام بەڕاستی ئەوەی مەترسیە بەدەست و خوێنی پێشمەرگە و هێزەکانی کوردستان لەسەر زەوی ڕێگەی لێگیرا و بە خوێن و قارەمانەتی پێشمەرگە و هێزەکانی کوردستان لێ ڕێگە لە فراوانبوونی ئەو مەترسیە لە ناوچە و لە جیهانگیرە پێشمەرگە لە ناوچەکەدا وەک هێزێکی نیشتیمانی بە درێژایی شەڕدا لەگەڵ داعش لە ناوکۆکیە سیاسیەکان دوور بووە و هێزێکی مرۆڤ پارێز بووە هەروەها بەرچاوترین ڕۆڵی هەبووە لە پاراستنی هەموو پێکهاتەکانی ناوچەکەدا پێشمەرگە تاکە هێز و سوپا کە جێگەی متمانەی هەموو گەلانی ناوچەیە هەر لەبەر ئەوەش ئاوارە عەرەب تورکمان مەسیحی سائبە و بەهایی لە عێراق ڕوودەکەنە ئەو ناوچەی کە لە ژێر پاراستنی پێشمەرگە و دەستهەڵاتی حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا ئەوە لەلایەک شانازیە بۆ گەلی کوردستان کە بەردەوام بەها مرۆیەکانی دەپارێزێت لەلایەکی دیکەشەوە هەموو دەوڵەتانی هاوپەیمان ئەرکدار دەکات کە یارمەتی بەهێزبوون و پێشکەوتن و پرۆفشۆنالیزبوونی هێزی پێشمەرگە بدەن بە تایبەتیش کە ئێستا ئۆپەراسیۆنی گەورەی مووسڵ لە بەردەم ئێمەیە و پێشمەرگە ئەو هێزەیە کە هەموو دانیشتوانی ناوچەکە هەز دەکەن لە هەر شەڕێک پێشمەرگە تێدا بەشدار بێت سەرکەوتنی سەربازی و سەقامگیری بەدوای دادێت ئێستا لە جیهاندا لێکۆڵینەوە لەسەر ئەوە دەکرێت ئاخۆ دوای تێکشکاندنی داعش چۆن دەتوانێت ڕێگە لە دروستبوونی ڕێکخراوێکی وەک داعش بگیرێت لە عێراق و شوێنەکانی دیکە بەڵام بەداخەوە ئەو سیاسەتانەی لە ناوچەکانی دەوروبەری کوردستاندا پەیڕەو دەکرێن و تونتربوونی ململانەی تائیفی ئەوە نیشان دەدەن کە دروستبوونەوەی ڕێکخراوی هاوشێوەی داعش و وەحشیانەتریش لە داهاتوو ئەگەرێکی دوور نییە لەبەر ئەوەش زۆر گرنگە بۆ پاراستنی ئاسایشی ناوچەکە و جیهان لە تیرۆر بە بایەخەوە تەماشای هێزی پێشمەرگە بکرێت
ئامادەبووان و میوانانی بەڕێز لە ئەنجامی ڕووداوەکانی سووریا و دوای ئەوەش شەڕی داعش جگە لە خەرجیە یەکجار زۆرەکانی شەڕ قورسایەی نزیکەی 1,800,000 ئاوارە و پەنابەریش کەوتۆتە سەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ئەوەشدا حکوومەتی عێراق بەردەوام بووە لەسەر درێژەدان بە بڕینی بووچە و موچەی فەرمانبەرانی هەرێم و نەدانی بووجە و موچەی پێشمەرگە کە بە پێی دەستوری عێراق پێشمەرگە بەشێکە لە هێزی نیشتیمانی عێراق هەروەها دەوڵەتانی هاوپەیمان و لایەنە نێودەوڵەتیەکانیش کاری ئەو تۆیان نەکرد کە حکوومەتی عێراق التزامەکانی بەرامبەر هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکات بە تایبەتیش بەرامبەر بە هێزی پێشمەرگە هاوکات لەگەڵ ئەوەشدا دابەزینی نرخی نەوت بێبەشکردنی هەرێم لە یەدەکی پارەی عێراق و قەرزە نێودەوڵەتیەکان باری قەیرانی داراییەکەی لەسەر خەڵکی هەرێمی کوردستان زۆر قورستر کرد هەروەها بەداخەوە لەو قەیرانە داراییەدا هیچ وڵاتێکی جیهان تا ئێستا هیچ یارمەتیەکی دارایی نەداوەتە هەرێمی کوردستان لە کاتێکدا بەهۆی ئەوەی کوردستان بۆتە بەرەی پێشەوەی بەرنگاربوونەوەی تێرۆر و بوونی ئەو هەموو ئاوارەی ئەو شەڕە گەلی کوردستان چاوەڕێی ئەوە بوو دەوڵەتانی جیهان هاوکاری کوردستان بکەن بەڵام بەداخەوە تا ئێستا هیچ هاوکاریەکی دارایی نەدراوەتە هەرێمی کوردستان ئێستاش بە هەموو دەوڵەتانی هاوپەیمان دەڵێن پێشمەرگە و خەڵکی کوردستان لەو شەڕ و قەیرانە داراییەدا پێویستیان بە هاوکاری دارایی ئێوەیە بەڕێزان بە شایەدی گەلی کوردستان و هەموو دۆستانمان لە چەند ساڵی ڕابردوو حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەوڵ و زۆری دا و زۆر سەردانی بۆ بەغدا ئەنجامدا دەست پێشخەری و نیازپاکی زۆری نیشاندا بۆ ئەوەی کێشەکان لەگەڵ بەغدا چارەسەر بکات بەڵام بەداخەوە هەوڵەکانمان بێ ئەنجام بوون زۆر پێمان خۆش بوو حکوومەتی عێراق بەکردەوە کێشەکان لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان چارەسەر بکات کەچی حکوومەتی عێراق ساڵ لە دوای ساڵ التیزامەکانی وەک دەوڵەت بەرامبەر هەرێمی کوردستان زیاتر پشتگوێ خستووە دوای ئەوەی ئێمە هەموو ئامادەیەکمان پیشاندا بۆ ڕێککەوتنێکی بەکردەوە لەگەڵ بەغدا و هیچ ئەنجامی نەبوو ئێستا لایەنەکان و گەلی کوردستان تەواو بێهیوا بوون ئێستاش لە بەردەم ئەم ژمارەیە لە بەرپرس و سەرکردە بە ڕێزەکانی عێراق کە لێرە ئامادەن ڕادەگەینین ئێمە دەمانەوێت لەگەڵ بەغدا ڕێککەوتنمان هەبێت ئێمە دەبێ واقعی بین و حەقیقەتی عێراق لە ڕووی پێکهاتەی نەتەوەیی و ئائینی و مەزهەبیەوە نەزەبیا بزانین هەروەها دەبێ حەقیقەتی پێکهاتەی عێراق بزانین لە ڕووی جوغرافیەوە پێش ئەوەی بڕیار لەسەر شێوەیەکی دیکەی حکومڕانی بدەین لەبارەی عێراقەوە فرمولەکانی پێشتر لە پێکەوە بوون شکستیان هێنا ئێمە ئێستاش ئامادەین بە گفتوگۆ لەسەر شێوازێکی دیکەی بەڕێوەبردن و حکم و پەیوەندی ڕێک بکەوین کە ببێتە مایەی خۆشی بۆ هەموو گەلی عێراق و ناوچەکە هەرێمی کوردستان بۆتە قوربانی ئاڵۆزیەکانی ناوچەکە ئەو تێرۆر و توندوتیژەی ڕووی لە کوردستان کردووە لە دەرەوەی کوردستان بۆی هاتووە و بەرئەنجامی ململانەی تایفی و ناوخۆیەکانی ناوچەکانی دەوروبەری کوردستانە بەڵام بە خوێن و فیداکاری زۆری گەلی کوردستان ڕێگری لەو مەترسیە کراوە لەسەر کوردستان و هەموو جیهان ئێستاش و لە ئایندەشدا بۆ ئارامی ئەو ناوچەیە کوردستان خاوەن پێگەیەکی زۆر گرنگە و دەتوانێت بەردەوام ڕۆڵێکی زۆر گرنگ گەورە بگێڕێت لە پاراستنی ئاسایشی ناوچەکە و جیهاندا بۆیەش هەر دیزاینکردنەوەیەکی ناوچەکە لە هەر ڕوویەکەوە بێت بەبێ بەشداری گەلی کوردستان و دوور لە ڕاچاوکردنی بەرژەوەندیەکانی گەلەکەمان بە هیچ شێوەیەک سەرناکەوێت چونکە هەرێمی کوردستان کۆڵگەیەکی گرنگی سەقامگیریە لە ناوچەکەدا هیوادارم دیداری سلەیمانی سەرکەوتوو بێت و گەنجانی زانکۆی ئەمریکی لە سلێمانی بەشداریەکی کاریگەریان هەبێت لە گفتوگۆکردن لەگەڵ سیاسەتمەداران و پسپۆران لە هەموو پەناڵەکاندا دووبارە بە خێرانتتان دەکەم و هیوادارم چەند ڕۆژێکی خۆش لە وەرزی بەهار لە کوردستان بەسەر ببەن و سەرکەوتن بۆ هەمووتان دەخوازم و دیسان بەخێر بێن سەرچاو زۆر سوپاس
زۆر سپاس بۆ کاک نەچیروان. دڵنیام لەوەی تێبینەکانی کاک نەچیروان هەمومان بە وردی جێمان لێبوو. من ئەو قەیرانە گەورە سیاسی ئەمڕۆ ڕوبەڕووی کوردستان بۆتەوە، ئەو قەیرانە ئابووری ڕوبەڕووی کوردستان بۆتەوە پێویستی بەوەیە هێزە سیاسی سەرێکیەکانی وڵاتەکەی خۆمان هاوکار بن، هەماهەنگ بن بە زمانی دایالۆگ لە سایەی پەرلەمانی شەرعی کوردستانەوە. جەنابی سەرۆکی پەرلەمانیش لێرە ئامادەیە ئەو گفتوگۆیە و ئەو بەرنامەی چاکسازی کە پێویستە بۆ وڵاتە بیکەین. ئەو وەزعی ئێستای کوردستان بە دڵنیاییەوە ناکرێوە بەردەوام بێ، پێویستی بە چارەسەری بنەڕەتی هەیە. هیوادارم کاک نێچیریش و کاک دکتۆر یوسفیش و ئەو ئەندام پەرلەمانە بەڕێزانە و نوێنەرەکانی تری حزب و لایەنە سیاسیەکانی کە لێرەن زوو ڕێکەوین لەسەر کاراکردنەوەی پەرلەمان و دەستگا شەرعیەکانی کوردستان بۆی چارەسەری ئەو کێشانەمان بکەین. سيداتي سادتي، أتشرف بأن أقدم إليكم صديق عزيز ومناضل قدير وشخصية سياسية معروفة ومقدرة في الوسط العراقي والدولي، ألا وهو الأستاذ إبراهيم الجعفري وزير خارجية العراق، ليقدم لنا رؤيته ويفتتح لنا هذا الملتقى بطروحاته النيرة حول ما يتوقعه من تحولات إقليمية ودور العراق في ذلك، وأيضا ما يتوقعه من تحولات في الساحة العراقية. الأستاذ الجعفري، سيد وزير الخارجية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز: ولقد كرمنا بني آدم. في حرم جامعة وفي رواق من أروقة الفكر وطود من الأطواد المأمولة أنها تساهم في إثراء الفكر الذي ينتقل من حيز التنظير على الجانب النمطي السلوكي حتى يساهم في بناء العراق الجديد. من هذا المكان ومن خلال هذه المنصة والاقتران هذا اليوم، هذه الأيام، بمأساة حلبجة التي مضى عليها 28 سنة من عام 1988. ربما أختلف مع البعض الذي يتصور أن حلبجة كانت واحدة. اليوم حلبجة عادت ظاهرة انتشرت في أكثر من منطقة من مناطق العالم، وحين نقف مكبرين بما حصل بهذه الذكرى الأليمة لحلبجة ندرك جيداً أن حلبجة ليست قطعة أرض وليست بضعة من السكان فقط، أنها حالة نوعية امتزج فيها الفكر الذي جاء على لسان الشعراء والأدباء والمفسرين من هذه المنطقة من حلبجة، صغيرة بأرضها لكنها كبيرة في ميادين الفكر والشعر والموقع الاستراتيجي. منها مولوي، ومنها أيضا ناري، ومنها أحمد مختار جاف، ومنها شكرا جزيلا أحمد كاكا محمود، وكثير من الشخصيات التي سطرت كل معاني الفكر في هذا المكان. لذلك عندما نكبر بحلبجة ليست فقط قطعة من الأرض، إنما هي عصارة فكر وأدب وعلم الكلام ونضال والشهداء. هذا مدخل من المداخل الذي يجب أن نحيي فيه حلبجة. اليوم العالم يواجه موجة إرهابية شديدة كما لم يواجهها سابقا في تاريخه. مطلع القرن 21 كان مطلعا سيئا، حيث بدأ عداد الإرهاب المعاصر دورته في نيويورك وواشنطن،
واجتاح العاصف الإرهابي من أمريكا إلى بريطانيا إلى عموم أوروبا إلى الشرق الأوسط إلى جنوب شرق آسيا إلى أن جاء واستقر في مناطق الشرق الأوسط. والعالم للأسف الشديد فقد زمام المبادرة في مواجهة هذا الإرهاب، لأنه بدأ يلهث وراء ردود الفعل ولم ينتقل إلى زمام المبادرة ومعالجة هذه الظاهرة معالجة حقيقية ينتقل فيها من سطح الأحداث إلى عمقها، من الظواهر إلى الفكر الذي يقوم عليه هذا كفلسفة، إلى الإرهاب والاعتداء وإشاعة ثقافة الاقتتال بين أبناء الشعوب. كانت حصة العراق ليست قليلة، وكنا نتوقع منذ أن ضرب الإرهاب بعاصفه إلى سوريا كنا نتوقع أنه سيدخل العراق، وقد دخل إلى العراق، مثل ما انتقل من أفغانستان إلى سوريا وانتقل من سوريا للعراق، واليوم يهدد بقية مناطق العالم، والآن يختار ويتجه إلى ليبيا. وكلما دخل بلد أثار دول الجوار الجغرافي لذلك البلد، تماما كما أثار دول الجوار الجغرافي لسوريا، أو اليوم أيضا يثير دول الجوار الجغرافي إلى ليبيا. وقد كنت قبل أقل من أسبوعين في شمال أفريقيا في المغرب العربي، ورأيت سمات القلق بادية على المسؤولين، وهذا قلق مشروع، لأن الإرهاب عندما يحط في منطقة ما سرعان ما ينتشر المناطق المجاورة. نحن إذن اليوم أمام حرب يستحي البعض أن يسميها حرب عالمية، بس هي حرب عالمية. مفهوم العالمية إذا كنا نقصد فيها الأرض، فكل أراضي قارات العالم مشمولة بهذه الحرب، وإذا قصد بها الديانات فكل الديانات شملت بهذه الحرب. كل الذين يتمسكون بالديانات هم أصبحوا مرمى لأهداف الإرهاب. وإذا قصد بها الشرائح الاجتماعية فلم ينجو من هذه الحرب أحد، الكبير في السن الطاعن والصغير حتى العمر السنة أو اليوم الواحد. أصغر طفل سجل بضرب برأسه بدم بارد كان عمره يوم واحد فقط. فإذا نحن نعيش حربا عالمية، وعلينا، نعم هي ليست ذرية، لكن معنى أن لا تكون ذرية لا يعني أنها ليست عالمية. ماكو منطقة من مناطق العالم غير مشمولة بهذه الحالة. فاجأتنا هذه المجاميع المجرمة بالعراق بعد أن دخلت في الشهر السادس من عام 2014 إلى موصل الحبيبة أم الربيعين، اختطفتها في غفلة من الزمن، وبدأت الحكومة الجديدة تضع جدولها لعملية استرجاع الموصل ومواجهة الإرهاب على الأرض العراقية. كان الرد ردا أشمل من الجانب الأمني، إنما يحاول أن يتهجى خارطة ومسببات التي أدت إلى هذا الفراغ السياسي. من دون شك أن داعش تستثمر الخلافات، ولذلك دائما تعتاش في المجتمعات ثنائية التكوين وتحاول أن تلعب على حبال التفرقة. لذلك ما من حرب أهلية أو حرب ولجها الإرهاب إلا واستغل الاختلافات الموجودة في المجتمعات في كل دول العالم. وهذا ما يذكرني من الذي حصل القرن السابع عشر في ألمانيا، الحرب التي ما يسمى بحرب 30 عام. بدأت ألمانيا ثم انتقلت إلى الدنمارك والسويد واتسعت إلى المناطق الأخرى. استغلت الثنائيات الموجودة ودامت 30 عاما. وقد سمع مني الكثير عندما بدأت الحرب الحديثة، كنت أنبه أنه قد اجرنا إلى ما حصل في ألمانيا وإلى حرب 30 عام، وأكو إصرار من بعض الجهات المشبوهة لتعميم دائرة الحرب وشمول أكبر منطقة. ليش هذا الشرق الأوسط الذي تجمعت فيه كل الثروات، يمتلك ثلثي احتياطي نفط العالم، أكثر من 50 بلد، يحتل الموقع الاستراتيجي المركزي ملتقى القارات الثلاث آسيا أفريقيا وأوروبا، يمتلك حضارة، فجر الحضارة بالتاريخ من العراق، فجر الحضارة قبل 6000 سنة بدأ من الجنوب العراقي من العمارة والناصرية والبصرة،
وعم المنطقة. لماذا هذه المنطقة التي تزهو بكل هذه الثروات تعاني من مشكلة التفرقة ومحاولة الإيقاع بين مكوناتها؟ نحن لا نقلق لوجود طوائف بالعراق، لا نريد عراقا بلا طوائف، لكننا نريد عراق بلا طائفية، ولا نريد عراقا بلا قوميات، نريد عراق بلا تعصب قومي. يزدان العراق بهذه الألوان كباقة الورد، تلون بالطوائف وتلون بالديانات وتلون بالقوميات. كل دول العالم التي تتمتع بحضارة زاهية تحافظ على مكوناتها المختلفة. لا يضرنا ذلك. بغفلة من الزمن استطاعت أن تمسك القبضة على قرابة ثلث مساحة العراق، وكانت الحكومة قد تشكلت توا في بدايتها، وقد واجهت هذا الموروث من الاحتلال والموروث الآخر من بعض أنواع الفساد من الحكومات السابقة من زمن صدام حسين تراكم، وانضافت عليها علامات أخرى من الفساد. مع ذلك عقدت العزم أنها تواجه هذه التحديات، وعندما وضعت اتفاقها على شكل ميثاق شرف من 20 نقطة 20 بند، كان البند الأول أن تتشكل حكومة تمثل بمكوناتها مكونات الشعب العراقي. لكم أن تفخروا اليوم أننا في العراق لدينا برلمان يمثل كل الشرائح العراقية، كل الشرائح العراقية ممثلة بالبرلمان، وكذلك الحكومة. لنا فخر وشرف أن تنتقل الحكومات منذ عام 2003 إلى الآن بطريقة سلمية ديمقراطية، ولنا الشرف أنه لنا تجربة فيدرالية. تقول أكو مشاكل أو ماكو مشاكل؟ نعم أكو مشاكل. أي دولة من دول العالم، أكبر دول العالم، لا مشاكل فيها؟ لا ننتظر عالم بلا مشاكل، لكننا ننظر عالم بلا احتراب. إلى الآن تحت سقف البرلمان يجلس الجميع بهوياتهم المتعددة، بدياناتهم، مذاهبهم. المرأة تدخل البرلمان ضمن هذه الفترة الزمنية القصيرة وتحتل 82 عضوة في البرلمان، إنجاز بالنسبة إلى دولة كدول الشرق الأوسط. وتعلمون جيدا بعض الدول تمنع على المرأة سياقة السيارة، والعراق فاجأ العالم بأنه يحترم المرأة ويعطي المرأة دورها. ولنا الشرف في الحكومة الثانية اللي شكلناها عام 2005 كانت 6 من السيدات قد ساهمنا في الحكومة الانتقالية. قد يكون هذا في الدول الغربية قليل الوجود، أما في مناطقنا فهو منعدم الوجود. العراق يتقدم، صحيح أن العراق لم يوصل قمة طموحاته، لكنه ليس في الوادي، ليس في القعر. لذلك احنا بملء الثقة نتصدى للتحديات وندرك أنها تستهدفنا جميعا. ما يدور في كردستان قض مضجعنا. نحن نتحدث عن نجاح التجربة في كردستان بكل فخر، بكل اعتزاز، أنه نموذج للإقليم الذي بنى إعمار وإسكان وحقق أمن. فوجئنا باضطرابات معينة حصلت، حز في أنفسنا أننا نرى ما رأيناه، لكنه نأمل ونتعاون للتغلب على هذه التحديات، وتعود البسمة الحقيقية لكل شفاه أطفال وكبار وصغار ونساء كردستان كجزء أيضا من العراق كله. ونتطلع إلى ذلك اليوم القريب الذي تتواصل كردستان في تحقيق هذه الإنجازات. لا يوجد ثمة ثقافة احتراب بين المركز وبين الإقليم. ومن أقول ماكو ثقافة احتراب لأن أنا أدري كل حرب لا ترتكز على ثقافة لا تدوم. أخطر شيء بالحرب عندما تقوم على ثقافة. لا توجد لدى العراقي ثقافة الاحتراب بين العربي والكردي. لا حد يمني نفسه بهذه الخسارة. هذه حرب لا رابح فيها، الغالب والمغلوب كلاهما خاسران. خل يقرأوا التاريخ جيدا. من السهولة أن تبدأ الحروب، لكن ليس بنفس السهولة أن تغلق ملفات الحروب. قوة الإقليم وقوة العراق التماسك الوطني. كل نجاح في إقليم كردستان هو نجاح العراق، وكل نجاح للعراق هو نجاح الإقليم.
خصوصا إقليم كردستان، لأنكم تدركون جيدا كنا هنا نتردد على كردستان منذ زمن المعارضة وندخل إلى العراق من خلال بوابة كردستان. لا معنى أننا نشيع ثقافة التباعد والتقاطع بيناتنا. أكو خلافات، نعم أكو خلافات، بس الخلافات ليس منبرها هذا المنبر العام الذي ينبغي أن نصدح بصوت الوحدة وصوت التقارب. أين ثقافة المشترك؟ فنتكلم من هنا ما يجمعنا عما يجمعنا، لا نتكلم عما يفرقنا. نحن لا ننكر وجود خلافات، نتحدث بكل صراحة، هناك خلافات وهناك إرادة لمعالجة الاختلاف. استهدفنا صدام حسين سوية، قتل العرب قبل أن يقتل الأكراد، وقتل السنة قبل أن يقتل الشيعة. لذلك تحركنا بالمعارضة بإرادة واحدة، إسقاط النظام والبديل الديمقراطي. رفضنا أي معارض يسمي نفسه معارضا إلا أن يؤمن بهذين المبدئين. أولا يجب أن يصرح بأنه أنا لا أقبل إلا بتغيير صدام حسين وإسقاطه، والبديل صناديق الاقتراع. وهكذا تكون التجربة عندما نوحد كلمتنا ونجمع صفنا، سنجد أن الكثير من الصعاب تتلاشى. العراق اليوم يخط ملحمة جديدة في كل العالم، وين ما أروح ينظرون للعراق بكل احترام. هذا القلق والهاجس اللي أشوفه هنا مضخم أراه من على منابر الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، شمال الأفريقي يكون قبل أسبوعين، كلهم ينظرون. أولا هي المشكلة انتشرت في كل العالم، كل العالم اليوم يعاني من الإرهاب، كل العالم الآن يعاني من تدني الوضع المعاشي، كل العالم يعاني من اهتزاز الجانب الأمني في بلدانه. مسألة معولمة مو بس بالعراق، نحن نتمنى لهم كل الخير، بس هذه قضية متسعة اتساع البلدان. يستطيع العراق اليوم من خلال تجربته عندما يتحدثون على الإرهاب ومقاومة الإرهاب والنجاح الذي حققه العراق، ينظرون إلى العراق. خط التماس الأول بفضل قواته المسلحة، الجيش الحشد الشعبي، البيشمركة، شباب العشائر، التحالف الدولي الذي أسند العراق. كنا قبل عام، أكثر من عام، قرابة الثلث كانت داعش على أبواب بغداد، وكانت بين الحلة وكربلاء، وامتدت أيضا إلى بعقوبة وإلى سامرة، قذائفها تصب ببغداد. اليوم أبنائكم أبناء القوات المسلحة بمختلف المكونات يحققون إنجازا. تدرون وصلوا حتى إلى مخمور على أبواب أربيل، متجهين لأربيل. اليوم الحمد لله تقدم ورا التقدم. هذا أن عبر على شيء فإنما يعبر عن وحدة الصف الوطني والتعامل سوية والأولويات. أي بلد بالعالم ما بيه تنوعات، أي بلد بالعالم ما بيه مشاكل، لكن هذا يبرر الحوار ويبرر تذليل المشاكل وتقديم الخطط واعتماد المبادئ الصحيحة، لكنه لا يبرر أننا نستسلم لوجود الاختلافات فتعبر بنا من الاختلافات الطبيعية إلى الخلافات التي تحاول أن تسيء لنا. إخواني، الإرهاب مركب، وهذا المنتجع وهذا المكان الفكري أأمل أن يدخل في البنية التحتية. هذا يقوم على فكر الإرهاب بفلسفة بفكر، وما لم نواجه هذا الإرهاب بفكر مقابل، فلسفة مقابلة، تكون علاجاتنا علاجات عرضية وآنية. الإرهابي عندما يقدم مو فقط يريد له حفنة فلوس، مو هذه، يعتقد خطأ أنه يملك فلسفة ويريد يقتل أكبر عدد ممكن ويقبل أن يقتل ويعتقد أنه شهيد. فلسفة، هاي فلسفة. لذلك أصحاب الفكر وأرباب العلم ينبغي أن يضعوا المعادل الفكري لهذا الفكر. الفكر بغير الفكر لا يقرع. حط الفكر مالنا في مقابل هذا. شنو الفكر المقابل؟ تعرفون لماذا يقدم هذا؟ لا يملك إلا رصيد نفسي من الحقد ورصيد فكري من التضليل. الحقد والكراهية بسبب السياسات لبعض الدول العالمية ودول المنطقة ولدت عنده يأسا دفعه إلى ساحة الانتقام.
ساخط، يقول لك أنا أنتمي إلى أكبر وأغنى بلد بالعالم بس أنا أعيش فقير. أنا أعيش فقير وأنتمي إلى أغنى بلد بالعالم، هاي الثروات كلها يمتلكها، ولدت عنده حالة من الكراهية والخط. احتضنته الحركات الإرهابية، قال له ليس لك إلا أن تقتل أكبر عدد ممكن. من هنا أصبحت هذه النظرية. إخواني، يجب أن نعادل هؤلاء، نعادلهم بثقافة المحبة والأخوة لنا بيناتنا، ولا ينبغي أن ننصاع وننحني أمام هذا الإعصار. دول العالم التي واجهت هذه الأعاصير استطاعت أن تضع نظرية التجاوز وخرجت كأقوى ما تكون عليه من السابق. دونكم الآن هذه الدول اللي يشوفوها أمامنا، مو اليابان وألمانيا وأمريكا قبل الثورة إيش كانت تتعاني، كل دول العالم كانت تتعاني من الضغوط، لكنه استطاعت أن تستفيد من هذه الدروس وتخرج كأقوى ما تكون عليه. العراق يمتلك مقومات لأن عنده مرتكز حضاري، عنده تاريخ 6000 سنة، عنده تنوع مجتمعي. هذا التنوع المجتمعي يجعله مثقف على الآخر، مو قارئ كتاب. الآخر يشوفه بالشارع، يتنفس التعايش بالشارع وبالجامعة وبالمستشفى ويا المرضى وبالمعمل وبكل مكان، يتنفس التعايش. عندنا تعايش وعندنا تعدد، هذا لازم نستثمره. العراق مو جديد أن يتعامل، واجه أعاصير في التاريخ كثيرة وكثيرة، لكنه استطاع أن يبقى ثابتا ويمشي بخطى راسخة على الأرض. وعلينا أن نواصل هذه الأمانة ونستثمر هذا المنتدى وهذا المكان الفكري. وأنا أبارك لأخي وصديقي الأخ برهم على هذه المبادرة، وأتمنى أن يمضي أكثر فأكثر باتجاه أن يكون الفكر في خدمة الدولة وليس العكس. الفكر كقاعدة لبناء الدولة، الفكر كقاعدة لبناء العلاقات الاجتماعية، كتقريب حتى نحفظ للفكر حرمته ونحفظ للعراق سيادته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Great. Thank you all. We're going to start with our first panel now, and then we'll have a short break. So if the panelists on panel one and moderator could come to the stage, that'd be great. Thank you. And our first panel is part one of the ISIS